Hi students. Next continue part. Solution for linear inequality. Students, what is that solution for linear inequality means? Students, for example, um, Savita goes to market. She has 300 rupees or 200 rupees. Okay, na? 200 rupees. Then she wanted to purchase uh, 1 kg rice. Okay, now 1 kg rice rate is, students, I'll write here 200. This is less than 1 kg rice is 30. Okay, na? So in 200 rupees, how many 1 kg? This is a 1 kg rice rate. And then out of 200 rupees, she has 200 rupees. How many kgs are she purchase? Students, for example, 30 into x is denotes the number of uh, denotes the packets, means kgs, number of kgs. Students, look at here. For example, x equal to 1 kg, 2 kg is possible, 3 kg possible, 4 kg possible, 5 kg, 6 kg, 6 into 3 180. So 7 into 3 is 220, because 220 is not statement is not true, because the maximum amount is 200. So that's why up to 6 kgs she is purchased. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? 6, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ x is which makes the statement is true, so that is called solution anta karithi. Okay, definition the so solution set means it is in the form of set form, so that's why this is a solution set anta karithi. So next we will go for important students, rules for solving linear inequality. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 4 ರೂಲ್ಸು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 is greater than 3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸು ಸೇಮ್ ನಂಬರಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೈನ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 + 2 is greater than 3 + 2, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್, ಬೋತ್ ಸೈಡು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ 6 is greater than 5, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ನಂಬರಲ್ಲೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 is greater than 1, ಸೊ ಸೇಮ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೊಗೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ both sides multiply and divided by same number without change the sign. Now for example multiply ತಗೋತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 4 into 2 is greater than 3 into 2. ಓಕೆನಾ? 4 into 2 is 8, greater than, this is 6, 8 is greater than 6. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೋಡ್ರಿ, 4 divided by, this is 4 is greater than 2, this is 2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ this is 2 is greater than 1, same. Okay, when you come to the fourth rules students, fourth rule is entirely different. Okay na? So multiply ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಲೇ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
4 is greater than 3. Same example. So for example, multiply minus 2, 3 minus 2. Okay na, this is minus 8, this is minus 6. Okay na students, look at minus 8 is greater than or less than, minus 8 is less than minus 6. Okay na, this is symbol is less than. Look at students, this is greater than, this is less than. Then we'll go for divided by one example. Divided by example one. 4 divided by minus 2 is greater than 2 divided by minus 2. Okay na, this is minus 2, this is minus 1. Minus 1 is greater than minus 2 na, less than greater than. Okay na, so okay, minus 2 is less than minus 1. Okay, symbol is change. So these are the 4 rules, very important in this chapter students, because whole 5.1 exercise is depending upon this rule. Okay na, so next go for students exercise. Student first exercise notary, first one is 24x is less than 100. Okay na, first one in modok students notary, look at student, this is actually first one notary, 24x is less than 100. Okay na, x is a natural and x is a integer. So note really first ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24 ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4.1 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4.1. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಬಿಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1, 2, 3 and 4. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1, 2, 3, 4. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4.1 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು 4ವರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 4 ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ ಟು 3ವರೆಗೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 4.1, ದಿಸ್ ಈಸ್ 4. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ 0, ದಿಸ್ ಈಸ್ -1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 4.1. ಸೊ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 4.1ಇಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಬರೀತೀರ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -2, ಸೊ -1, 0, 1, 2, 3, 4. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಯಾವುದು ರೀ, ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿಸ್ -12x. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, -12x is greater than 30. -12x is greater than 30. ಸೇಮ್ ಇದು ರೀ, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -12, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ. ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ -12 is greater than 30 into -12. ಓಕೆನಾ, ಸೊ -12 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರೀ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಈಗ 4th ರೂಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಆಕೈತಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ರೀ, 6 2s 6 6. ಓಕೆನಾ, ಸಾರಿ 6 5s. ಓಕೆನಾ, ಸೊ -5/2 ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, -2 ಅಂದರೆ -2.2. ಓಕೆನಾ, ಸರಿ -2.5, -2.5. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದರ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ರೀ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀ,
ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏನು ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಪ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ -4, ದಿಸ್ ಇಸ್ -3 ತನಕ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ -2.5 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ -3 ತನಕ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ ರೀ, 5x - 3 < 7. x is integer, x is a real number. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ 5x - 3 < 7. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೈತೆ ರೀ, 5x ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನೇನು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ <7.3. ದಿಸ್ ಇಸ್ 5x ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 5 ಮಾಡಿರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10/5. 5 1s 5 2s. x is <2. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ರಿ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ -∞ -1 0 1 2. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ x is belongs to -∞ to 2. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನೋಡ್ರಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ ರೀ, ಸಾಲ್ವ್ 3x + 8 is greater than 2. x is a integer, x is a real number ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ 3x + 8 is greater than 2. ಓಕೆನಾ. ಸೊ x is integer ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. x ಫೈಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3x is greater than, ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ -8. ಓಕೆನಾ. 3x is -6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿರಿ. x is greater than -2. x is greater than -2. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. x is equal to ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದೆ -1 0 1 2 up to +∞. Up to +∞. These are the answer. Second one is real number. X is belongs to, this is -∞ -2 to +∞. ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.